Hello dear students, welcome to my YouTube channel eContent BB. Dear students, we are talking about the methods of remuneration. In the earlier video, we have already discussed the first method of remuneration, that is time rate method of depreciation and its different methods. Now in this video, I am going to cover the second method, and that is piece rate system. Before understanding the different methods of piece rate system, first try to understand what is the method called as an piece rate system. So as far as meaning of this method is concerned, under the piece rate system, a worker is paid a fixed amount per unit produced irrespective of the time taken. The rate per unit of output is fixed. याचा अर्थ असा आहे की पीस रेट सिस्टीमनुसार एखाद्या कामगाराला त्याने उत्पादन केलेलं जे काही नग असतील किंवा जे काही त्याने वस्तू तयार केलेल्या आहेत त्या वस्तू तयार केल्याच्या नुसार म्हणजे एका वस्तूसाठी त्याला एक विशिष्ट प्रकारचा रेट त्याला आकारला जातो. त्याने ती वस्तू तयार करण्यासाठी किती वेळ लावला याचा विचार पीस रेट सिस्टीममध्ये केला जात नाही. तर याच्या उलट आपण जी टाईम रेट सिस्टीम बघितली होती, तर टाईम रेट सिस्टीममध्ये तो किती तास कंपनीमध्ये हजर होता तर त्या तासावरती त्याला पगार मिळायचा. परंतु पीस रेट सिस्टीममध्ये त्याने कंपनीमध्ये किती आउटपुट जनरेट केलेले आहे त्या आउटपुटच्या प्रपोर्शनमध्ये त्या व्यक्तीला या ठिकाणी पगार देण्यात येतो. आता पीस रेट सिस्टीमनुसार जर तुम्हाला कम्प्युटेशन करायचं असेल तर कम्प्युटेशन करण्यासाठी आपल्याला जर याची वेजेस काढायची असेल तर वेजेस काढण्यासाठी तुमच्या स्क्रीनवरती हा फॉर्म्युला दिसतोय आणि तो फॉर्म्युला काय सांगतो की एखाद्या वर्करला जर पीस रेट सिस्टीमनुसार आपल्याला जर का त्याला पगार द्यायचा असेल तर त्याचं कम्प्युटेशन कसं असणार आहे. त्याचं कम्प्युटेशन म्हणजे अर्निंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस मल्टिप्लाइड बाय रेट पर युनिट. म्हणजे समजा त्या व्यक्तीने उदाहरणार्थ 10 युनिट मॅन्युफॅक्चर केले असतील तर 10 युनिट गुणिले एका युनिटसाठी जर त्याला 100 रुपये मिळणार असतील तर 10 गुणिले 100 बरोबर 1000 रुपये असा त्या व्यक्तीला पगार देण्यात येईल. सो ॲज फार ॲज सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड इज कन्सर्न, दिस मेथड इज सुटेबल when the quantity of work is the main factor and quality is not an important. That is, this method is applicable in mining, then quarries, etc. It means most of the time such type of piece rate system is applicable in mining and quarries. So in this method work can be measured in convenient units. So job rate can be easily fixed and there is a continuous work. Supervision is not possible and the supervision cannot divert enough attention to the individual performance. So basically single process is involved in this particular system. Whereas to talk about the advantages of this method, it is very simple to operate. There is a very strong incentive because the remuneration is a direct ratio to the worker's effort. It means the most effort the worker is putting into, the more number of units he will generate and he will get the more number of amount of salary also. The cost is fixed in advance because the rate per unit of the product or a particular job is fixed in advance. Saving in cost of supervision because there is no need to have a supervision over the workers because as they have to generate maximum number of unit of products for getting the maximum number of salary. So inefficient worker is easily traced under this system and exact labor cost determination is possible. The last advantage is there is a reduction in idle time because no worker will sit idle because he knows that if he sit idle he may not be able to generate more and more salary or wages from the output. So there are certain disadvantages of this method. For example, quality suffers. It means when you are having a method of charging or method system of wage system on a piece rate system, then in this case the workers they will not look for the quality of the work. They will manufacture as number of units as it can be possible. Second, there is a careless handling. Careless handling means the material wastage it may increase, tools machine wastage it may go. Then there is a fixing proper piece rate is very difficult because how much rate should be given to a particular piece of manufacturing of an article is again an problematic thing because you can't actually predict the real wages that is to be given for manufacturing certain goods. So there is a feeling of insecurity as always because if you can't manufacture the number of goods you will not be able to get the wages. So it is useful, it is not useful for trainees, those who are new workers. For these workers this method is not applicable and there is an adverse effect on health of the worker because as the worker he want to manufacture
speed for a few days and they can earn the good wages, but then after the absenteeism themselves, after a few days, the upsetting the uniform flow of production, it cannot be possible. So these were the certain disadvantage of the piece rate system. Now let us talk about the methods of piece rate system. So there are different methods of piece rate system. The first method of piece rate system is straight piece rate. Straight piece rate. Under this method, workers are paid wages at fixed amount per unit of product manufactured, irrespective of the time taken to produce it. The piece rate wages under this method are calculated using the formula, and that formula is very simple: number of units manufactured multiplied by rate per unit, or you can say total earnings is equal to standard hours of work produced multiplied by standard per rate per hour. The second method is called as piece work with guaranteed time rate. In this straight piece rate system, no minimum wages is guaranteed to the worker who is paid according to the output. But in the piece work with guaranteed time rate system, minimum wages based on time for 8 hours is guaranteed, and when the piece rate earnings are less than the time rate earning, the worker will be paid at a time rate earning. But when the piece rate earnings are higher than the time rate earning, he will be paid at the piece rate earnings. In short, worker will be paid time rate earning or piece rate earning, whichever is higher. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या मेथडमध्ये पीस वर्क विथ गॅरंटीड टाइम रेट म्हणजे काय की याच्यामध्ये कामगाराला 8 तास काम करण्यासाठी काही ठराविक पगार हा डिसाईड केला जाईल. जर कामगाराने 8 तास काम केलं आणि जर कामगाराला सांगितलं होतं की तुला 8 तासामध्ये 50 युनिट मॅन्युफॅक्चर करायचे आहे आणि 1 युनिट मॅन्युफॅक्चर करायला त्याला 10 रुपये आहेत, तर 50 गुणिले 10 बरोबर त्याला किती ॲक्च्युअली मॅन्युफॅक्चर करणं अपेक्षित होतं, त्याने 500 रुपयाचं काम करणं अपेक्षित होतं. परंतु त्याने 8 तास काम केल्यानंतर त्याला मिनिमम वेजेस किती आहेत, 400 रुपयाची वेजेस आहे. मग या सिस्टीममध्ये जर कामगाराने 500 पेक्षा जास्त काम केलं तर त्याला जास्त पगार मिळेल, आणि जर त्याने 500 पेक्षा कमी केलं तर त्याला मिनिमम किती मिळतील, 400 रुपये हे वेजेस त्याला मिळणार आहेत. म्हणजे याच्यामध्ये या टाइम रेटनुसार किंवा पीस रेटनुसार त्याच्यामध्ये जी वेजेस त्याची जास्त असेल त्याला ती वेजेस या ठिकाणी दिली जाते. नेक्स्ट मेथड इज डिफरन्शियल पीस रेट मेथड. So differential piece rate method, under the straight piece rate method, a flat rate per unit is paid for the entire output produced. Naturally, incentive for higher production declines. The differential piece rate system, it seeks to overcome the disadvantage by paying at the different rates for different level of efficiency reflected in the output. Consequently, an efficient worker is induced to increase his level of efficiency, and therefore this method has the different variables. आता तुम्ही बघितलं असेल की स्ट्रेट पीस रेट मेथडमध्ये सगळ्या लोकांनी जे काही आउटपुट ते करणार आहेत तयार, त्या आउटपुटला एक सगळ्यांना सिंपल आणि समान रेट दिला जातो. मग ह्याच्यामध्ये काय होतं की ज्या व्यक्तीने या ठिकाणी जास्त प्रोडक्शन केलेलं आहे त्या व्यक्तीला जास्त फायदा मिळतो. परंतु डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टीममध्ये याच्यातला जो काही ड्रॉबॅक होता की एखाद्याने चांगलं काम केलं तरी त्याला तेवढेच पैसे, एखाद्याने कमी काम केलं तरी त्याला तेवढेच पैसे, हा जर ड्रॉबॅक होता तर हा डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टीममध्ये भरून काढण्यात आलेला आहे. म्हणजेच काय की ज्या व्यक्तीने एवढे चांगले एफिशियन्सीने काम केलेलं असेल त्या व्यक्तीला तेवढे जास्त प्रमाणामध्ये पैसे पण मिळाले पाहिजेत. तर हे जे डिसॲडव्हान्टेज होता आपला स्ट्रेट पीस रेट मेथडमध्ये, तर तो डिसॲडव्हान्टेज भरून काढण्यासाठी आपण डिफरन्शियल पीस रेट मेथड डेव्हलप केलेली आहे. आणि त्यामुळे या मेथडच्या अंतर्गत जी पहिली मेथड आपण पाहणार आहोत ती पहिली मेथड म्हणजे काय तर टेलर्स डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टम. सो दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन United States of America by Dr. F.W. Taylor, who is a father of scientific management, and this system is based on important assumption that the degree of efficiency among the worker varies from worker to worker, and hence they must be paid according to their actual degree of efficiency. Under this method,
no minimum time rate is guaranteed. Standard time for a job is fixed up by time and motion study, and the scheme provide the two differential piece rates. आता बघा, टेलरचा जो डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टीम आहे, जो USA मध्ये या डॉक्टर FW टेलर, त्यांना आपण फादर ऑफ सायंटिफिक मॅनेजमेंट असं म्हणतो, तर यांनी डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टीम डेव्हलप केली. आणि त्यांच्या मते डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टीम मध्ये काय केलं जातं, तर ज्या व्यक्तीची जेवढी जास्त इफिशियन्सी आहे, त्या इफिशियन्सीच्या प्रमाणामध्ये त्या व्यक्तीला त्याचं मानधन मिळालं पाहिजे, त्याचा पगार त्याला मिळाला पाहिजे. मग आता ह्या मेथडमध्ये काय केलं जातं, तर प्रत्येक कामगाराला मिनिमम पगार तर मिळणारच आहे, कारण की कामगार येणार आहे कंपनीमध्ये, तो 8 तास काम करणार आहे, तर त्याच्यासाठी त्याला मिनिमम पगार हा मिळणारच आहे. परंतु त्याला मिनिमम पगार देण्याबरोबरच त्याला एक स्टँडर्ड टाइम दिला जाईल की त्याने 8 तासामध्ये काम करायचं आहे, अशा प्रकारचा एखादा स्टँडर्ड टाइम दिला जाईल. आणि जर त्याने त्या स्टँडर्ड टाइममध्ये काम केलं तर त्याला 2 प्रकारामध्ये त्याला पैसे दिले जातील. नंबर 1, लो पीस रेट, 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट व्हेन बिलो द स्टँडर्ड. जर एखाद्या कामगाराने 8 तासामध्ये जर त्याला जेवढी कॅपॅसिटी सांगितली, त्याला जेवढं स्टँडर्ड सांगितलं होतं, स्टँडर्डपेक्षा जर त्याने 80% कमी जर त्याने काम केलं, तर त्याला लो पीस रेटनुसार त्याला पगार दिला जाईल. आणि दुसरीकडे हाय पीस रेट म्हणजे दॅट इज 120% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट व्हेन ॲट ऑर अबाव द स्टँडर्ड. एखाद्या व्यक्तीने स्टँडर्डपेक्षा जास्त काम केलं तर त्याला जो काही आपण पीस रेट देणार होतो त्याच्या 120% त्याला मोबदला दिला जाईल. आता याचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. एखाद्या व्यक्तीला 8 तास काम करण्यासाठी 100 रुपये इतकी मजुरी मिळते. जर त्या व्यक्तीने 8 तासामध्ये 100 रुपये मजुरी मिळवण्यासाठी त्या व्यक्तीला जर 10 आर्टिकल मॅन्युफॅक्चर करायचे असतील, आणि जर एखाद्या व्यक्तीने 8च आर्टिकल मॅन्युफॅक्चर केले, तर टेलरच्या डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टीमनुसार त्याला लो पीस रेट मिळाला पाहिजे. लो पीस रेट म्हणजे काय, त्याला जे आपण स्टँडर्ड दिलं होतं की 10 युनिट त्याने मॅन्युफॅक्चर केले पाहिजे, तर त्याला 8 तासात ते 100 रुपये होते, तर त्याने 80% कमी इफिशियन्सीने काम केल्यामुळे त्याला 100 रुपयाऐवजी त्याला 80 रुपये पगार देत आहे. तर दुसरीकडे जो कामगार स्टँडर्डपेक्षा जास्त म्हणजे 10पेक्षा जर समजा 11 युनिट मॅन्युफॅक्चर केली, तर अशा व्यक्तीला 100 रुपयाच्या 120% म्हणजे त्याला 120 रुपये इतकी मजुरी देण्यात यावी. अशा प्रकारे टेलरचा डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टीम आहे. आता ह्या टेलर्स डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टीमचे काही फीचर्स आहेत, ते फीचर्स मी तुम्हाला सांगतो. डे वेजेस आर नॉट गॅरंटीड. दर दिवसाला किती तुम्हाला गॅरंटीड पैसे मिळणार आहेत हे या मेथडमध्ये कुठेही फिक्स करण्यात आलेलं नाहीये. इन दिस मेथड it provides the two piece rate, that is low piece rate for output below the standard and high piece rate for output above the standard. The scheme is more suitable in the mass production industries, and if the worker produces more than standard output within the time, he will be given the higher piece rate, and if a worker is below the standard, then he shall be given the lower rate of wages. And this method provides the strong incentive to the efficient workers. There are certain advantages of this method. The first advantage of this method is it simultaneous workers to achieve the high rate of it stimulate the worker to achieve the high rate of production. Second, it is very simple and easy to understand. It will attract only the efficient workers, and due to increased production, increase of fixed overhead per unit is also reduced. As every coin is having the two sides, so similarly this Taylor differential piece rate system is having certain disadvantages. The first disadvantage is it penalizes the inefficient worker, it affects the quality of work, it does not guarantee the minimum wages, it creates disparity among the workers and may weaken their unity, and it is not good for the human being or the quality of his work. Low rate is criticized by the labor as primitive and unfair, and possibly this is the reason for Taylor's system which could not become more popular. In the current situation, this system is considered to be non-practicable and not favored by the employers, neither by the employee. मी तुम्हाला ही जी टेलरची डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टीम आहे, तर ह्या सिस्टीमला
आज प्रॅक्टिकली जर बघायला गेलं तर आज तुम्हालाही कुठल्याही कंपनीमध्ये एनर्जी डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टीम पाहायला मिळणार नाही. मला सांगा, जर तुम्हाला असं सांगितलं की तुम्हाला 8 तास कंपनीमध्ये काम करायचं आहे आणि 8 तासामध्ये तुम्हाला 10 प्रोडक्ट तयार करायचे, परंतु जर तुमच्याकडून फक्त 8च प्रोडक्ट तयार झाले तर तुम्हाला जेवढी तुम्हाला सॅलरी ठरली होती त्याच्या 80%च पगार तुम्हाला त्या दिवशी दिला जाईल. आणि जर तुम्ही स्टँडर्डपेक्षा जास्त काम केलं तर तुम्हाला जेवढी सॅलरी ठरली होती त्याच्या 120% जर तुम्हाला पगार दिला असेल तर अशा केसमध्ये काय होईल, जे इफिशियंट वर्कर्स आहेत त्यांना चांगला पगार मिळेल आणि जे इनइफिशियंट वर्कर्स आहेत त्यांना चांगला पगार मिळेल. आणि बऱ्याचदा एखाद्या व्यक्तीची प्रोडक्शन क्षमता रोज व्यक्ती वाईज वेगळी आहे, त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती रोज तितक्याच ताकदीने आणि तितक्याच क्षमतेने काम करेल असं आपण सांगू शकत नाही. आणि म्हणून टेलरची ही जी डिफरन्शियल पीस रेट सिस्टीम आहे तर ती अनफेअर ठरलेली आहे आणि म्हणून ती आज प्रॅक्टिकली नॉन प्रॅक्टिकेबल आहे. आणि बऱ्याच ठिकाणी एम्प्लॉई आणि एम्प्लॉयरला दोघांनाही ही सिस्टीम या ठिकाणी मान्य आहे. Now I will move on to the next point of today's discussion, and that is incentive plans. Now first of all I will discuss with you what do you mean by incentive plan. In between the two basic methods of remuneration, that is time rate system and piece rate system, there are many more bonus and premium plans which are also known as incentive plans. These plans are designed to remove the major drawback of time and piece rate system and make a sincere attempt to combine the advantages of both these methods. So under the incentive plans, attempts are also being made to share the ultimate benefit of the effective and efficient performance between the employer and employee, as both of them have contributed toward the substantial improvement in organizational efficiency concerned. The objectives of the incentive plans are to induce the workers to increase their production and productivity. Second objective is to provide them additional wages for their skills and efforts, to raise the morale of the labor, to reduce the cost of production, to retain the services of good workers, to induce the worker to serve the organization with loyalty, sincerity, and to establish the better labor management and relations. Now there are certain features of this incentive plan. The first feature of this plan is this plan combines the time and piece rate system, and the benefit is shared by employee and employer. The incentive plan, they are related with the payment to output directly or indirectly. They regulate the speed in such a way that workers neither tend to slow down nor accelerate their speed. The wages cost per unit reduces as the efficiency increases. Employees' remuneration per hour increases with the production, but not in that proportion, and time rate is guaranteed in some of the cases. There are certain principles of this sound incentive plan system, and the principles are: the incentive plan should be simple and easy to understand. It should be fair to both the parties, that is employer and employee. This plan should motivate the worker to produce more. The nature of work should permit its implementation. The standard should be fixed by time and motion study. It should guarantee the time wages. The incentive plan standards, once fixed, it should not be altered. The worker should be taught the best method of doing a job. The cost of operation, operating the scheme should be minimized. Work should be of a repetitive nature. There should be a continuous flow of work, and it should not be opposed by trade unions. Supervision should be satisfactory, and there should be no rate cutting. Once the incentive plans are introduced, the scheme should be permanent, and it should be flexible so that minor changes in the method of calculation without disturbing the basic system of wage system, it should be followed.
But while implementing the incentive plan in an organization, there should be some precautions that employee and employer both have to take into account. The first precaution is the system should be introduced first in a particular department or in a particular job. While selecting the particular department or a job, it should be seen that there are cordial labor management relations. A proper method study should be made in order to determine improved method of production and routing. The scheme should be discussed with the workers' representative. Suitable instructions regarding method of calculation and payment of wages it should be given to the time office, wage office and other related department. And the last precaution is suitable forms should be designed for booking of time, recording of performance and the payment of bonus and other incentives. So dear students, when I spoke about the incentive plan, it simply means आपण आतापर्यंत ज्या दोन मेथड पाहिल्या, एक म्हणजे टाइम रेट सिस्टीम आणि दुसरं म्हणजे पीस रेट सिस्टीम. तर टाइम रेट सिस्टीम मध्ये काय केलं जातं, तर वर्कर किती तास कंपनीमध्ये काम करतो त्याच्यावरती त्याला मिनिमम पगार दिला जातो. पीस रेट सिस्टीम मध्ये काय केलं जातं की तो किती तास कंपनीमध्ये काम करतो हे महत्त्वाचं नाहीये, तर या ठिकाणी त्याने किती नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर केले त्याच्या बेसिसवरती त्याला पगार दिला जातो. परंतु या दोन्ही मेथडमध्ये कुठे ना कुठेतरी काहीतरी प्रॉब्लेम्स आहेत, ड्रॉबॅक्स आहेत आणि म्हणून इन्सेंटिव्ह प्लॅन हे डेव्हलप केलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये जे काही दोन्ही मेथडमधले जे मेजर ड्रॉबॅक्स आहेत ते मेजर ड्रॉबॅक्स रिमूव्ह करून त्या ठिकाणी अल्टिमेट जो बेनिफिट आहे एम्प्लॉयर आणि एम्प्लॉई या दोघांनाही मिळावा यासाठी आपण इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स हे डेव्हलप केलेले आहे. आता इन्सेंटिव्ह प्लॅन बद्दल बोलायचं झालं तर इन्सेंटिव्ह प्लॅन मधला पहिला जो प्लॅन आहे तो प्लॅन आहे तो म्हणजे हाल्से प्रीमियम प्लॅन. आता हाल्से प्रीमियम जो प्लॅन जो आहे हा प्लॅन F.A. हाल्से हे जे मेकॅनिकल इंजिनियर होते यांनी अमेरिकेमध्ये 1891 साली डेव्हलप केला आहे. आणि या प्लॅनच्या अंतर्गत एक स्टँडर्ड टाइम फिक्स केला जातो एखाद्या पर्टिक्युलर जॉबसाठी आणि त्यामध्ये जो टाइम फिक्स केलेला आहे हा टाइम आणि मोशन स्टडी. टाइम आणि मोशन स्टडी म्हणजे काय की एखादं कार्य करण्यासाठी आपल्याला किती वेळ लागू शकतो आणि किती इफिशियन्सी लागू शकते आणि तेवढ्या वेळात ते काम पूर्ण होऊ शकेल का याचा पूर्ण अभ्यास करून म्हणजे टाइम आणि मोशनचा स्टडी करून या ठिकाणी एखादं काम करण्यासाठीचा असणारा स्टँडर्ड टाइम हा फिक्स केला जातो. आणि तो टाइम फिक्स केल्यानंतर वर्करला त्या पर्टिक्युलर टायमिंगसाठी एक फिक्स रेट म्हणजे त्याला फिक्स पगार देखील ठरवला जातो. आता जर का वर्कर त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड टाइममध्ये जर का ते तो काम कंप्लीट करत असेल तर त्याने जेवढ्या वेळ काम केलेलं आहे तेवढ्या वेळाचा त्याला पगार दिला जाईल. परंतु जर का वर्करने स्टँडर्ड टाइमपेक्षा कमी वेळामध्ये जर का काम पूर्ण केलं तर अशा वेळेला त्या वर्करला पगार तर मिळेलच पण पगाराबरोबर त्यांना 50% बोनस हा दिला जाईल. का तर त्याने वेळ वाचवलेला आहे. कारण वर्करला सांगितलं होतं आपण 8 तासात काम करायचं पण वर्करने समजा 7 तासात काम केलं असेल तर अशा वेळेला त्याला जो ठरवलेला पगार होता तो पगार प्लस त्याला 50% बोनस पण देण्यात येणार आहे. तर हा हाल्से प्रीमियम प्लॅन आहे. आणि बिसाइड्स हिज टाइम वेजेस for he is being paid for his time wages only. Under this system, the guaranteed time wage and does not penalize any inefficient worker. Since under this plan, the benefit of time saved is shared by both the employer and employee, and it is also split bonus plan, that is or 50-50 plan. आता याच्यामध्ये कसं केलं जातं तर याच्यामध्ये ज्या व्यक्तीने आपला स्टँडर्ड टाइमपेक्षा कमी वेळामध्ये काम केलंय अशा व्यक्तीला सॅलरी पण मिळते आणि 50% त्याला बोनस पण मिळतो. Besides his time wages for the time, the percentage of time saved varies between 30% to 70%. आता प्रत्येक वेळेला काय आहे की एखाद्या व्यक्तीने टाइम सेव्हिंग केलं म्हणजे काय की 1 तास वेळ वाचवला का 2 तास वाचवला का 3 तास वाचवला तर टाइम सेव्हिंग हे 30% ते 70% व्हेरी असू शकतं. आणि त्याच्यामुळं त्या जेवढा त्याने टाइम सेव्ह केलाय त्या प्रपोर्शनमध्ये त्याला बोनस हा दिला जाईल. आणि म्हणून या प्लॅनच्या अंतर्गत जेव्हा आपण अर्निंग्स काढतो तेव्हा अर्निंग काढताना आपला फॉर्म्युला आहे HW minus RH plus 50% into bracket TA minus TT into RH. याचा अर्थ असा आहे की अर्निंग्स काढताना किती तास काम केलं मल्टिप्लाइड बाय एका तासाला किती रेट होता प्लस आता त्याने स्टँडर्ड वेळेपेक्षा कमी वेळेमध्ये काम केलं म्हटल्यावर त्याला 50% बोनस द्यायला पाहिजे. मग 50% बोनस कसा देणार आपण तर 50% ऑफ टाइम अलाउड मायनस टाइम टेकन.
म्हणजे त्याने जेवढा वेळ वाचवला त्या वेळेच्या 50% त्याला बोनस हा दिला जाईल. आलं लक्षात? द फर्स्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ हाल्से प्रीमियम प्लान इज इट इज व्हेरी सिम्पल टू ऑपरेट. सेकंड ॲडव्हान्टेज इज दिस प्लान इज कॅपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय द वर्कर्स. It also gives the time wages, that is guaranteed time wages, and the benefit of time saved is shared equally by both, that is employer and employee, and efficient workers are induced to earn more wages. Fixed overhead cost per unit is reduced with increase in production. Since the employer also gets the share of benefit of time saved, he is induced to produce or provide the best equipments and the methods for working to the employee. Certain disadvantages of the Halsey premium plan, and the disadvantages are the incentive is not strong enough to induce the efficient worker to work hard. The worker do not like the employer also getting the share of benefit of time saved. And the last disadvantage is if the rate is not properly fixed, there is a possibility of bonus amounting to a large figure. So these were the certain disadvantages of the Halsey premium plan. Now let us move on to the next plan, and that is Rowan premium plan. So dear students, this plan was introduced in Glasgow in 1898 by James Rowan. So this plan is similar to Halsey plan except for the calculation of bonus. The worker is guaranteed at the time rate wages per ordinary rate of wages, and additional bonus is paid on the basis of time saved. But under the Rowan plan, bonus is that proportion of actual wages which time saved bears to the standard time. आता हा जो रोवन प्रीमियम प्लान आहे विद्यार्थी मित्रांनो, तो हा रोवन प्रीमियम प्लान हा ग्लासगो या ठिकाणी 1898 मध्ये जेम्स रोवन यांनी या रोवन प्रीमियम प्लानचा शोध लावला. हा प्लॅन जो हाल्से प्रीमियम प्लॅन होता या प्लॅन सारखाच आहे, परंतु याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन ऑफ बोनस हे थोडंसं वेगळं देण्यात आलेलं आहे. या प्लॅनमध्ये वर्करला गॅरंटी टाइम वेजेस हे तर देण्यात येणारच आहे, त्याचबरोबर त्यांना ॲडिशनल बोनस हा देखील मिळणार आहे. आणि ॲडिशनल बोनस जो आहे तो त्यांनी जेवढा वेळ वाचवला आहे त्या वेळ वाचवल्यावरतीच त्यांना हा ॲडिशनल बोनस पण देण्यात येणार आहे. परंतु या प्लॅनमध्ये जो बोनस दिला जाईल तो बोनस हा जो आहे तर तुमची या बोनसचे जे प्रपोर्शन असेल तर ते तुमच्या ॲक्च्युअल वेजेसच्या प्रपोर्शनवरती दिला जाईल. म्हणजेच या ठिकाणी जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन ऑफ वेजेस बघितलं तर अर्निंगमध्ये आपण कॅल्क्युलेशन ऑफ वेजेस असं बघू शकतो की अवर्स वर्क मल्टिप्लाइड बाय रेट पर अवर प्लस टाइम अलाउड मल्टिप्लाइड बाय टाइम टेकन डिवायडेड बाय टाइम अलाउड मल्टिप्लाइड बाय अवर्स वर्क इंटू रेट पर अवर. म्हणजेच या प्लॅनमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर जेव्हा तुम्हाला अर्निंग देण्याची एक वेळ येते तेव्हा मगाच्या प्लॅनमध्ये कसं दिलं होतं की जेवढा आपण टाइम सेव्ह केलाय त्याच्या 50% बोनस आपल्याला या ठिकाणी मिळत होता. परंतु या प्लॅनमध्ये बघा पहिली जी कन्सेप्ट आहे म्हणजे अवर्स वर्क इंटू रेट पर अवर ही कन्सेप्ट सेमच आहे, परंतु बोनसची जी कन्सेप्ट आहे ती बोनसची कन्सेप्ट त्यांनी कशा प्रकारे आणली बघा. तर टोटल टाइम आपल्याला जेवढा टाइम टेकन जो होता म्हणजे टाइम टेकन जो आहे तो टाइम टेकन मल्टिप्लाइड बाय टाइम सेव्ह या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं जाईल आणि त्याला डिवायडेड बाय कसं केलं जाईल तर टाइम अलाउड. म्हणजेच तुम्ही जेवढा वेळ वाचवलेला आहे तो वाचवलेला वेळ मल्टिप्लाइड बाय तुम्हाला त्या वेळेसाठी किती पगार मिळतो हा बोनस तुम्हाला या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि या प्लॅनचे देखील ॲडव्हान्टेजेस आहेत. म्हणजेच काय तर या प्लॅनमध्ये गॅरंटीड वेजेस तुम्हाला टाइम बेसिसवरती मिळते, तसेच अप टू 50% ऑफ टाइम सेव्ह म्हणजे जेवढा तुम्ही वेळ वाचवलेला आहे त्या वेळेच्या 50% तुम्हाला या ठिकाणी हायर दॅन दी हाल्से प्लॅन. म्हणजे हाल्से प्लॅनमध्ये कसं होतं तुम्ही 10% टाइम सेव्ह केला तर तुम्हाला 10%च्या 10 समजा तुम्ही 1 तासाचा टाइम सेव्ह केला तर 1 तासाच्या 50% मध्ये जेवढं काय असेल तेवढं तुम्हाला दिलं जाईल. परंतु या प्लॅनमध्ये तुम्हाला 50% ऑफ टाइम सेव्ह म्हणजेच काय की हायर बोनस दॅट अंडर दी हाल्से प्लॅन. हाल्से प्लॅनपेक्षा तुम्हाला जास्त बोनस या प्लॅनमध्ये दिला जातो. तसंच या प्लॅनमध्ये तुम्हाला प्रोटेक्शन ऑफर केलं जातं. जेव्हा एम्प्लॉयरने स्टँडर्ड जेव्हा प्रॉपरली फिक्स केलं जाणार नाही त्यावेळेला तुम्हाला यामध्ये प्रोटेक्शन दिलं जाईल. मिनिमम तुम्हाला एवढी अमाऊंट महिना पण पेड केली जाईल. आणि हे नवीन कामगारांसाठी अतिशय उपयुक्त असा रोवन प्रीमियम प्लॅन आहे. परंतु या प्लॅनचे देखील काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. उदाहरणार्थ हा प्लॅन थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे आणि हा इझिली अंडरस्टूड स्टँडेबल नाही आहे.
wage rate can never be doubled in Halsey plan. तर ह्या हाल्सेच्या प्लॅनमध्ये वेज रेट हा कधीही डबल होत नव्हता आणि या प्लॅनमध्ये की आपला सेम अमाऊंट ऑफ बोनस टू द बिगिनर अँड इफिशियंट वर्कर, म्हणजे इफिशियंट वर्करला पण सेम अमाऊंट ऑफ बोनस दिला जातो आणि बिगिनरला सुद्धा सेम अमाऊंट ऑफ बोनस दिला जातो. आता याचं जर तुम्हाला थोडंसं कम्पॅरेटिव्ह जर बघायचं असेल तर तुम्हाला जेव्हा आपण न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स जेव्हा आपण करणार आहोत तेव्हा न्यूमेरिकल एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला याचा कम्पॅरेटिव्ह स्टडी करून तुम्हाला दाखवल्यानंतर लक्षात येईल की नक्की हाल्से प्रीमियम प्लॅनमध्ये आणि रोवन प्रीमियम प्लॅनमध्ये काय फरक आहे. तसं जर बघितलं तर या दोन्ही प्लॅनमध्ये खरं पाहायचं म्हणजे तर उदाहरणार्थ हाल्से प्रीमियम प्लॅनमध्ये जेव्हा तुम्ही तुमचा टाईम हा 50% जास्त सेव्ह करता, म्हणजे तुम्हाला जेवढा टाईम अलाउड केला होता त्या टाईमपेक्षा जर तुम्ही 50% जास्त टाईम जर तुम्ही सेव्ह केला असेल त्या ठिकाणी तर तुम्हाला जो रेट ऑफ वेजेस आहे तर तो पर आवरला इन्क्रीजिंग आणि तो जास्त दिला जातो. परंतु रोवन प्रीमियम प्लॅनमध्ये जेव्हा तुम्ही तुमचं टाईम सेव्ह हे 50% कमी असतं, म्हणजे तुम्हाला जेवढा टाईम दिला होता त्या टाईमपेक्षा जर 50% तुम्ही कमी टाईम सेव्ह केला असेल तर मात्र रेट ऑफ इन्क्रीजिंग पर आवर अर्निंग्स इज हायर आहे. म्हणजे या ठिकाणी रोवन प्रीमियम प्लॅनमध्ये जर तुमचा टाईम सेव्ह हा 50% कमी असेल तर बेनिफिट आहे आणि हाल्से प्रीमियम प्लॅनमध्ये जर तुमचा टाईम सेव्ह हा 50% जास्त असेल तर तुम्हाला मिळणारा जो काही बोनस आहे तर तो तुम्हाला जास्त दराने त्या ठिकाणी मिळणार आहे. हा बेसिक डिफरन्स या दोन्ही प्लॅनमध्ये आपल्याला सांगता येईल. आता पुढचा जो मुद्दा आहे की ग्रुप बोनस स्कीम. आता ग्रुप बोनस स्कीम ही काय स्कीम आहे तर ग्रुप बोनस स्कीम इज अ स्कीम in which bonus is calculated on the basis of collective production of group of workers and it is distributed among the individual members of the group on the sum agreed basis. In certain cases, individual workers' performance cannot be measured. Such jobs are to be done collectively by the certain group of workers and bonus is to be fixed for the group of workers as a whole and it is shared equally by them in proportion to the wages of individual worker. In mixed gang of skilled and unskilled workers, bonus is to be distributed to unskilled workers according to their time rate and balance of bonus is distributed to all the skilled workers equally. Anyhow, the method of distribution is to be settled amicably among the all grades of workers. In addition to time wage is guaranteed to each worker in the group. For example, in the construction work, it is a team of work that produces the result just like the game of a cricket. There are certain advantages of the group bonus scheme. आता खरं पाहता ही जी ग्रुप बोनस स्कीम आहे तर ही ग्रुप बोनस स्कीम कधी ॲप्लिकेबल केली जाते जेव्हा एखादं काम करण्यासाठी तुम्हाला ग्रुप ऑफ पीपलची गरज असते, म्हणजे स्किल्ड आणि अनस्किल्ड अशा दोन्ही प्रकारच्या वर्करला एखादं काम कलेक्टिव्हली करावं लागत असेल अशा वेळेला आपण ग्रुप बोनस स्कीम ही त्या ठिकाणी ॲप्लिकेबल करू शकतो. ग्रुप बोनस स्कीम ही जी काही स्कीम आहे तर या स्कीममध्ये काय केलं जातं की एखादं काम करण्यासाठी जेव्हा ग्रुप ऑफ वर्कर्स म्हणजे त्या ठिकाणी स्किल्ड वर्कर असतील किंवा अनस्किल्ड वर्कर असतील तर हे दोघेही म्हणून जेव्हा काम करतात तेव्हा त्यांनी जे केलेलं कलेक्टिव्ह काम आहे ते या कामाच्या मोबदल्यामध्ये त्यांना फिक्समध्ये त्यांना पगार तर मिळतोच त्याबरोबर त्यांना बोनस देखील दिला जातो. परंतु हा दिला जाणारा जो बोनस आहे तो बोनस या स्किल्ड आणि अनस्किल्ड वर्करमध्ये वेगवेगळ्या प्रपोर्शनमध्ये वाटला जातो. उदाहरणार्थ जर या ठिकाणी अनस्किल्ड आणि स्किल्ड वर्करने जर एखादं काम पूर्ण केलेलं असेल तर अशा वेळेला जो बोनस आहे तो अनस्किल्ड वर्करला त्यांनी जेवढा वेळ त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे त्या कामाच्या वेळेप्रमाणे त्यांना दिला जातो आणि उरलेला जो बोनस आहे तर तो स्किल्ड वर्करमध्ये इक्वली वाटला जातो. आता याच्यामध्ये तुम्ही जेवढ्या तास काम करणार आहात तेवढ्या तासासाठी तुम्हाला पगार तर फिक्स मिळणारच आहे. आता उदाहरण जर द्यायचं म्हटलं तर कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्ये जे कन्स्ट्रक्शन काम केलं जातं ते सुद्धा एक टीमवर्क आहे की ज्याच्यामध्ये आपण जसं क्रिकेटमध्ये सुद्धा बॉलर असेल किंवा बॅट्समन असेल किंवा फिल्डर असेल यांनी प्रत्येकाने ज्या ज्या प्रकारची जशी जशी कामगिरी केलेली आहे त्या त्या प्रकारामध्ये त्यांना त्या ठिकाणी प्राइजेस मिळतात. तर त्याच प्रकारे बोनस जी काही ग्रुप बोनस स्कीम आहे या स्कीममध्ये सुद्धा कामगाराला अशा प्रकारचा बोनस दिला जातो. देर आर सर्टन ॲडव्हान्टेजेस अँड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द ग्रुप बोनस स्कीम इज टू अचीव द ऑप्टिमम आउटपुट ॲट द मिनिमम कॉस्ट. To encourage the individual worker of the group team where only output of the team as a whole can be easily measured, to create the collective interest and team spirit among the workers,
to reduce the wastage in material and idle time, to create interest among the supervisors to improve the performance, and to simplify the routine and scheduling of the work. And last objective is to improve the quality of work. तर ग्रुप बोनस ही जी स्कीम आहे तर या स्कीमचे काही मुख्य उद्दिष्ट काय आहेत तर आपल्याला कमीत कमी किमतीमध्ये जास्तीत जास्त चांगलं काम करता यावं, तसेच प्रत्येक कामगाराला जर तो एका ग्रुपच्या भावनेने जर त्याने काम केलं तर चांगल्या प्रकारचा आउटपुट तो काढू शकेल आणि ग्रुपचं जे आउटपुट आहे ते इझिली आपण मेजर करू शकतो. तसंच प्रत्येकामध्ये एक इंटरेस्ट तयार होईल की त्या ठिकाणी सुपरविजन करण्याची गरज भासणार नाही आणि त्यांच्या प्रत्येकाच्या परफॉर्मन्समध्ये सुद्धा इम्प्रूव्हमेंट येण्याची शक्यता आहे. देर आर सर्टन ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस स्कीम. द फर्स्ट ॲडव्हान्टेज इज टू क्रिएट अ कलेक्टिव्ह इंटरेस्ट अँड अ सेन्स ऑफ टीम स्पिरिट इन दी वर्क. प्रत्येक कंपनीच्या कामगारामध्ये जर टीम स्पिरिट हे जर आलं तर प्रत्येक कंपनीचा कामगार हा अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करू शकतो. त्याच पद्धतीने सेकंड ॲडव्हान्टेज असं सांगता येईल की इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. ही जी स्कीम आहे ती अतिशय समजायला सोपी आहे. देन इट इज इझी टू सेटअप द ग्रुप ॲक्टिव्हिटी टार्गेट सिन्स द परफॉर्मन्स युनिट इज द लार्ज. जेव्हा आपल्याला एखादी मोठी ॲक्टिव्हिटी करायची असते अशा वेळेला आपण टीमचा परफॉर्मन्स युनिट हे इझिली मेजर करू शकतो. देन इट रिड्युसेस द क्लिरिकल कॉस्ट ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ बोनस बिकॉज ग्रुप डेटा इज टू बी कन्सिडर्ड इन्स्टेड ऑफ द इंडिव्हिज्युअल डेटा. आता याच्यामध्ये क्लिरिकल काम कमी होतं कारण की या ठिकाणी ग्रुपला बोनस द्यायचा असतो, इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला आपण बोनस देत नाही. इनडायरेक्ट अँड सपोर्टिव्ह वर्कर्स कॅन बी ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द स्कीम बाय अलोकेटिंग सच वर्कर टू द ग्रुप. आता या ठिकाणी आपण जेव्हा एखादं अप्रत्यक्ष किंवा जे सपोर्टिव्ह कामगार काम करत असतात त्यांचा सुद्धा समावेश आपण ह्या ग्रुप बोनस स्कीममध्ये देखील करू शकतो. There are certain disadvantages of the scheme. The first disadvantage of the scheme is if the group leader is not the right person, the efficiency of the entire group will suffer. जर त्या ग्रुपला लीड करणारा जो लीडर आहे त्याची जर इफिशियन्सी योग्य नसेल तर मात्र ग्रुप चांगल्या प्रकारे काम करणार नाही. अँड देर इज वन मोर डिफिकल्टी दॅट इज देर इज अ डिफिकल्टी इन कॅल्क्युलेशन ऑफ बोनस अँड मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ बोनस टू ऑल द वर्कर्स इन द ग्रुप. बऱ्याचदा एकमेकांना कमी जास्त बोनस दिला त्याच्यामुळे या मेथडमध्ये चुकीच्या प्रकारची सुद्धा मेथड अप्लाय होण्याची शक्यता आहे. अमाऊंट ऑफ बोनस पेड टू द ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इट मे नॉट प्रूव्ह द इफिशियंट अँड इन्सेंटिव्ह बिकॉज इट युजली अ स्मॉल अमाऊंट. बऱ्याचदा काय होतं की यामध्ये दिला जाणारा जो बोनस आहे तो ग्रुपमध्ये दिला जातो, त्याच्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीलाही छोट्या अमाऊंटमध्ये बोनस येण्याची शक्यता आहे, त्याच्यामुळे ते तेवढ्या उत्साहाने ते काम पुन्हा एकदा करणार नाहीत. Then individual efficiency is not taken into account, so it is difficult to decide how the amount of group incentive is to be calculated. प्रत्येकाने वैयक्तिकरित्या ग्रुपमध्ये किती काम केलं हे कॅल्क्युलेट करणं थोडंसं अवघड असल्यामुळे आपण जो काही इन्सेंटिव्ह कॅल्क्युलेट करणार आहे तो आपण बरोबर कॅल्क्युलेट करू किंवा नाही तर याच्याबद्दल थोडीशी आशंकता त्याच्यामध्ये जास्त आहे. सो डिअर स्टुडंट, दिस वॉज ऑल अबाउट दी मेथड्स ऑफ रेम्युनरेशन, इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स अँड दी ग्रुप बोनस स्कीम्स. Now in the upcoming lecture we are going to study about the numerical and the practical questions on the whatever the theoretical part we have learned in the labor cost and remuneration and incentives. So dear students, if you have any of the doubts or query, you can just ping me on my WhatsApp number or you can just ask the question on the Google Classroom. Thank you for your patience listening and your support. Thank you so much.